ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਆਗਿਆ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਖੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
रात रहन वास्ते महाराज कोई ठिकाना देख रहे हैं, पर नगर के लोग सतगुरां नूं किते भी बैठण नहीं देंदे। जिथे भी महाराज विराजते हैं नगर के लोग आके उठा दिंदे हैं। गुरु नानक पातशाह नगर तो बाहर आए खेतों के वल एक झुग्गी देखी है। महाराज उस झुग्गी के नज़दीक आके बैठे हैं। जिस झुग्गी दे विच एक फकीर बैठा है, जिसके सारे शरीर से कोढ़ होया है। दोनों हाथ जोड़ करके सतगुरां नूं बेनती करता है, महाराज मेरे को अज तो पहला कोई भी नहीं आया। बंदियां की की गल करते हो, मेरे को महाराज कोई पंछी भी आके नहीं बहता, और सतगुरु जी आप आके बैठे हो, ये मेरे बड़े भाग है। भाई बाला जी कहते गुरु नानक पातशाह चौकड़ा मार के बैठे रहे, सुते नहीं। जदों अद्धी रात बतीत हुई है, गुरु नानक पातशाह ने हुक्म किया है, भाई मरदाना जी रंगान बजाओ, गुरबाणी आई है। सतगुरां ने तनासरी राग के अंदर जिस समय वो कोड़ी सारी रात दुख दे नाल विरलाप करदा सी, दुख आउंदा सी, रोंदा सी, हाय हाय दीयां आवाज़ां आ रहीआं सन। गुरु नानक पातशाह ने तनासरी राग अंतर शब्द उच्चारण किया है, जियो तप है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बानी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। गुरु नानक पातशाह ने सिक्ख्या दी कि जिन्हां मुखां तो जिन्हां शरीरां नूं सतगुरां दी गुरबाणी विसर जाती है, जिवें कोड़ी नूं सारी रात टेक नहीं आती, सारी रात रो के बतीत करता है, सारा दिन रो के बतीत करता है। जिन्हां लोकां नूं परमेश्वर दी गुरबाणी विसरी है, उन्हां दा सारा दिन और रात सारा ही जीवन रोंदियां दा बतीत हो जाता है। जिवें गुरु नानक पातशाह जी शब्द उचारते गए, कोड़ी का जो दुख है रोग है वह दूर होता गया है। गुरु नानक पातशाह ने शब्द की समाप्ति की तो उस कोड़ी का सारा कोड़ दूर होया है, कंचन सोने वर्गा शरीर होया है। जदों नगर दे लोकां नूं पता लगा है कि ऐसे सतगुरु सन, ऐसे करनी वाले महापुरख सन, जिन्हां नूं असीं अपने नगर दे विच जगह नहीं दिती, सुनिया है कि कोड़ी का सारा कोड़ दूर कर दिता है। सारा ही नगर खेतों वाल नूं चलिया है। उस कोड़ी का सुंदर शरीर वेखते ने, वेख के हैरान हो जाते हैं। गुरु नानक पातशाह के चरण पकड़े नमस्कार करते भुल्ला बख्शाते ने, महाराज सातों भुल हुई है जो नगर विच आप जियां नूं बैठण वास्ते जगह नहीं मिलती, पर हुण आप जियां दी चरणां दी शरण विच आए हां, कृपा करो महाराज साडियां भुल्लां बख्श लवो। इस प्रकार गुरु नानक देव जियां ने चरण पाओ उस नगर दे विच बख्शिश कीती ते उस कोड़ी दे नाम दे उपर महाराज जियां ने एक नगर वसाउणा कीता है। महाराज उस कोड़ी का दुख दूर करते हुए बेमनाबाद के इलाके वाल चले गए, जिथे सतगुरां का बड़ा ही प्यारा सतपाई लालो रहता है। महाराज बेमनाबाद नूं जाते हैं तो रस्ते दे विच कुछ संत महापुरख आके मिलते हैं। गुरु नानक पातशाह नूं वेख करके नमस्कार करते, हाथ जोड़ के बेनती करते, महाराज आप जियां नूं बड़ा लभदे फिरदे सी, बड़ा आप जियां दी बाबत सुनिया सी, पर आप जियां दे रस्ते विच दर्शन होए साडे बड़े बड़े भाग हैं। सतगुरु जी आप जियां दे नाल कुछ वचन विलास करने ने, कुछ प्रश्न उत्तर करने ने। जेकर आप जी हुक्म करो तो असीं प्रश्न कर लईए। गुरु नानक
पातशाह कहन लगे जो परमेश्वर की गल करनी होवे ना, जदों गुरमत विचारां करनियां होण उदों हुक्म लैण की लोड़ नहीं पैंदी, उदों आग्या लैण की लोड़ नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर से गुण गाउणा ही गुरमुखां की निशानी है। ते इस जीवन का प्राप्त होना, मनुखा जीवन का असल लाहा लैना, मनुख सारी सारी दिहाड़ी भावें गुरमत विचारा करी जाए, परमेश्वर से गुण गाई जाए, तो उसका सारा ही दिन सफल होता है। संसारी दुनियावी गल्लां करनियां ये सारे दिन को व्यर्थ गवा दिंदियां ने, निष्फल जाता है। इस प्रकार परमेश्वर से गुण गाने ते सारे दिन को सारे जीवन को सफल करने के बराबर है। इस प्रकार जिहड़े लोग संत हन महापुरख हन, गुरु नानक पातशाह ताईं सवाल करते और सतगुरु जी उन्होंने के सवालों का उत्तर दिंदे ने। इत्थों तक पिछलियां कथा विचार आईयां सन। आओ जिस प्रकार आने वाला गुर इतिहास आउंदा है, शरधा प्रेम भावना के नाम श्रवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा संत कहे करतार जो। इस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया है कि महाराज, जो अकाल पुरख वाहिगुरु है, जिसने ये सारी सृष्टि रची है जी, कैसे काहे बनाए। महाराज कैसे काहे बनाए, जेड़ा वो अकाल पुरख वाहिगुरु है, जिसने ये सारा संसार बनाना कीता है जी। रूप रंग जिस चिन्ह है, महाराज उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके नैन नक्श चक्र चिन्ह कैसे हाना। सुतम दिखो सुनाए। महाराज साडा पहला प्रश्न यही है कि जो अकाल पुरख वाहिगुरु है वो किहो जिहा है, वो सानू दसना करो जी। चौपाई सब प्रमाण मुताबिक देखो। महाराज जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर है, ओदियां सारियां निशानियां सानू दसना करो। सौर नर खोजत फिरही जिहको। महाराज जिस परमेश्वर को सुर देवते कर मनुख खोजते फिरदे ਹਨ। किस प्रकार सो उत्पत भयो। महाराज वो पैदा किथों होया है, वाहिगुरु परमेश्वर को जन्म किसने दिता है जी। कितों आप कीते बन गयो। महाराज जां फिर वो अपने आप तो पैदा होया है, जां वो अपने आप तो उसकी पैदाइश है। तुमको मिले भेव सब जानो। गुरु नानक पातशाह जी तुसी अकाल पुरख वाहिगुरु नूं सचखंड दे विच जाके कई बार मिल आए। सतगुरु इसलिए तुसी सब जानते हो। तुसी उस परमेश्वर का आद अंत मत सब कुछ जानते हो जी। इस प्रकार जदों उन्होंने पुरुषों ने सवाल किए ने सतगुरां ताईं, ते गुरु नानक पातशाह ने उन्होंने प्रश्न सुने और बोले ने। महाराज कहने लगे, हे संत जी, जेड़ा वो अकाल पुरख वाहिगुरु है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। उस परमेश्वर को बेअंत कह देना है, उस बेअंत को उस परमेश्वर को बहुत बहुत कह देना, बेअंत कह देना ही उसका अंत है। और ਉਹਦੇ बारे कुछ भी जानिया नहीं जा सकता। गुरु नानक पातशाह जी फिर दसन लगे कि जेड़े
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਕ ਸੁਰਨ ਕੋ ਸੋਈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2000 ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੁਰਨ ਕੋ ਸੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 2000 ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2000 ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਐਸਾ 100 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ 100 ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਐਸੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ 100 ਸਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ 100 ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕਈ 100 ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾਵੇ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਆਦ ਜਾਤ ਰਹਿ ਕੁਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤਮਾ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੀ। ਜਾਤੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਕੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਠਹਿਰਾਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉਪਜਿਓ ਕਮਲ ਅਨੂਪ। ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉਰਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਇਓ। ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੋ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਨਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਬਦਨ ਜਿਸ ਰੂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਖ ਹਨ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਈ ਸੋ ਪੂਜਨ ਲਾਗਿਓ ਕਰਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੋਜਦਾ ਖੋਜਦਾ ਹਾਰ ਬੈਠਾ, ਥੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਬੇਰ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਬੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਸੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਉਹੀ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਵਿਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀ ਬਹੁ ਕਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਮਦਰ ਸੁਰ ਸਿਉ ਤਬ ਗਾਵਹੀ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਤ ਰੀਤ ਕੇ ਹੱਕ ਵਢਾਵਹੀ। ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਦੈ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਨ ਅਮਰ ਕਰੇਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਬਨੋ ਸੁਲੇਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਮੁਖ ਗਦ ਗਦ ਬਾਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਦ ਗਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਰੀਝਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਤੁਮ ਕਰੇ ਵਿਧਾਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਗ ਵੇਖੈ ਅਨੇਕ ਗਿਆਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਜਨਮੇ ਬਿਲੋਕਤ ਰਿਚੀ ਪਰਵੀਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹਰਤ ਦੀਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਅਸਕਰ ਬਹਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਪਾਇਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਵਨ ਹਾਰ। ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਕਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਤਿਸ ਚਾਰਾ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਜਲ ਹੈ ਤੁਝੋ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਕਹਿ ਚਲ ਦੀਸਰ ਤੀਜੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਪਜਿਓ ਗਰਭ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਬਿਨ ਆਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਨ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੋਬਤ ਕੋ ਦੀਸਨ ਮੋਹੀ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਲਖਿਓ ਨਾ ਕੋ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਕੋ ਜਗ ਭਾਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋ ਅਪਰ ਨਰਕ ਕਾਪਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬ ਗੰਭੀਰ ਸੁਮਦਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਏ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸੁਰ ਸਫਲ ਨਿਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਮਾ ਕਿਸ ਵਿਦ ਬਨ ਆਈ। ਤੇ ਭਲਾ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸਹਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੱਤ ਨਾ ਸਹਾਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਢ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੱਤ ਦਾ ਇਸਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੋ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੱਧ ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 18 ਯੁੱਗ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 18 ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 18 ਯੁੱਗ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਗੰਜਨ ਕਰਤਾ ਸਕਲ ਦੁਖ ਹਰਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਇਸਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਲੀਏ ਕਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ 18 ਜੁਗ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਅਚੋਕ ਹੋ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੋ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਅਬਦਲ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸਤ ਹੋ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਰੂਪ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਅਨਿਤਿਆ ਨਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਅਦਵੈਤ ਹੋ, ਅਨਾਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸੁਦੇ ਸਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ, ਅਭੈ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਖ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਅਜੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਨਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਅਜਦ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾਮ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਗਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਤਾਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਕਰ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਗ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਇਤੀ ਗਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਗ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰੀ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਲੋਕੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਜੋਗੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਪਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਅਰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਜੀਵ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਿਰਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਵਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪੁ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮੇ। ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਆ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਵਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਤਿ ਧਰਮ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਭ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਮਿਆ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਰਗਾਈ ਗਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚਲਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਘਟਾ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ,